गुरु रामदास महाराज दे दर ते हाजरी करते। एक दिन बड़ी भिज के अरदास कीती, बड़ी भिज के अरदास की कीती। गुरु रामदास महाराज अरदास की कीती, गुरु रामदास महाराज मैनू इन्नी क माया दे के मैं सिक्खी दा प्रचार कर सका। ध्यान दे, प्रचार कर सका। बाद विच माया दा अंत नहीं रहा। ये मैं शुरुआत दा जिक्र सुना जदों जिंदगी शुरू हुई। मन विच बड़े चिर तो घुलदी पई सी, पर उस दिन कहंदे भी भिज के अरदास कीती, भिज के गुरु रामदास जी कृपा करो इन्नी क माया दिओ मैं भी सिक्खी दा प्रचार कर सका। कितना फर्क है दुनिया दे बंदियां दा ते ओहदे प्यारियां दा। दुनिया दे बंदे माया मंगदे ने अपने लई, रब दे प्यारे कहंदे ने लोड़े के टुटे सिक्खी नाल जोड़न दे लई। जोड़न लई दास जदों जांदा है ना पिंडां वाले बने या वड्डे जोड़ मेले हुंदे ना जिथे 2-2 3-3 लाख दा इकट्ठ हुंदा। तुहाडे चों कई शायद जांदे हो जिथे वड्डे इकट्ठ होण 2-2 4-4 लाख दे। कदी जायो जे एक पिंड विचों 100 बंदियां दा ग्रुप जा रहा ना उस अस्थान ते 17 ने पग्गां लथ गईयां, रुमाल बने हुए। इन्ना बुरा दस्तारां चल गईयां, रुमाल बने हुंदे ने। आऊं ग्रुप दे ग्रुप तुरे जाणगे। एक रवाज कई वारी दास मुंडियां नूं कहंदा भी मैं क्या काम वड्डा है पर दिल करदा कि 30-40 हज़ार पग्गां 2-3 वड्डियां गड्डियां च पईयां होण। जोड़ मेले वड्डियां ते मैं क्या कैंप लगा होवे चंगी खुली जगह ते उन्हां 17 नूं जिन्हां ने रुमाल बन्ने ने हथ जोड़ के बेनती करिए बई 1 मिनट 2-4 मिनट कैंप च हाजरी भर जाओ। मैं कहो कैंप दे अंदर एंटर होण ते उन्हां नूं सिर्फ 2-3 मिनट बड़ा सुलझिया बंदा दस्तार दे उत्ते स्पीच देवे, उन्हां नूं असर होवे। उस तो अगले कैंप विच दस्तार दीयां जड़ियां साडियां महानता ने उहदे ते 1-2 मिनट उन्हां नूं चंगी गुड़ती दिती जाए। उस तो अगे तीजा कैंप होवे जिहदे विच साडे वड्डे वड्डे होर शरीर दस्तार। मैं क्या 8-9 मिनट च उन्हां दी बैटरी पूरी चार्ज हो जाए। ते चौथा कैंप होवे जिथे फिर उन्हां नूं कहीए फ्री दिती जा रही है, हुणे सजाओ ते मुड़ के लाउणा। मैं क्या लाखां रुपये चाहिए इस काम लई, क्यों महंगा काम है। कई बारी इस लाइन ते तुरे होइए फिर मन करदा है जिथे अखां नाल वेखीए सिक्खी जा रही है, दस्तारां जा रही हैं ते हे गरीब नवाज तेरी कोई सेवा होवे, फिर उस सेवा वास्ते माया दी भी लोड़ होंदी। वाहिगुरू जाने। भाई हरभजन सिंह योगी पहली उम्र कई वलवले अंदर होणगे,
ਆ ਕਰਾਂ ਆ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਲੋੜ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਿੱਧ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਈਵ, ਇਧਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਚੈਨਲ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭੋਪਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਜਾਗਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਟੀਟੀ ਬਦਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ 4, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਤੇ 5 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖੀ, ਟੀਟੀ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਟੀ ਚੜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ, ਹੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਡਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਟੀਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ये तेरी चौपाई साहब ने कृपा की। गुरसिख पछाण लैंदा है, अंदर दी गल कुछ चिर बाद वरत जावे। भाई वीर सिंह एक दोस्त दे घर ही गए सी, उन्हें सारी जिंदगी पाप कीते सी, सिर्फ ओनू गुरु नानक दे चरनां दा ध्यान धर के ते कह आए, कहंदे वाहे। ते भाई वीर सिंह जो उठे ना ते टाइम नोट कर लिया, 12:09। गुरसिख ना पछाणदा तत नूं। सवेर होई, 2 शरीर भेजे मित्र दे घर, भी पता लैके आओ। अंदर चल रहा सी कोई है। जदों वो गए, वो घर दे कहंदे भी राती चढ़ाई कर गया। ते पुछया किन्ने बजे कीती, भाई साहब ने कह के भेजा सी टाइम, पुछ के आना कोई गल होई होई ते कहंदे वो कहंदे 12:09 ते चढ़ाई कर गए। जिन्ना टाइम कहंदे सुपने दा समां ते ओहदे चढ़ाई करन दा समां इक्को रलदा पिया, इक्को। भाई वीर सिंह कहंदे उन्ने वजे सुपना आ रहा, उन्ने वजे चढ़ाई कर रहे हैं। मैनू यकीन है कि वाकई ओनू गुरु रामदास दे चरनां 'च जगह मिली। गुरसिख विचों कुछ पछाणदा है तत्त नूं, आत्म तत्त नूं। भाई हरभजन सिंह योगी कहते मैं सवेरे अरदास की, 5 घंटे बाद मैनू एक महापुरुषां दा मेल, ते ओ कहंदे माया चाहिदी है, तुसी नहीं आए, गुरु रामदास जी ने तुहानू भेजिया। कहंदे जी इन्नी क चाहिदी, मैं सिक्खी दा प्रचार कर सकां। संगत ध्यान देना, गुरबाणी गावे ओ सफल। उस वेले महापुरुष कहंदे फिर कापी कढ, पेंसिल कढ, छोटी उम्र सी इन्हां दी। ते महापुरुष कहंदे कुछ लिख भी तुहाडे कोल की खजाना है, मैं संगत नूं बेनती कर रहा। वो फिर जिहड़ा लिखाया ना जी, जाप जरा ध्यान देना। एक ओंकार सतनाम करता निर्भय अकाल मूरत अजूनी गोर जुगात सच है भी नानक होसी। पौड़ी लिखा के ना वो महापुरुषों ने पहली पौड़ी कि तुहाडे चों जिहदा हत्थ टाइट होवे, पहली पौड़ी विच रिद्धि सिद्धि दी बख्शिश है। हफ्ते दा 5100 जाप कर लो, 11,000 कर लो, अद्धा बह के कर लो, अद्धा फिर तुर के कर लो। हफ्ते बाद देग लैके सतगुरां दे शहीदां ते जां दरबार साहब अरदास करया करो, इहदे विच बरकत है। विधि ना होवे, जो उन्होंने दिता वो हो रहे, ध्यान देना। ये पहली पौड़ी लिखा के ना जी नानक होसी भी सही तक, वो महापुरुषां ने अगों आख्या भाई हरभजन सिंह योगी जी नूं, कहंदे हुण अगों लिख बचिया। अगों पता की लिखाया जी, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा केते मंगे जो दे अपार, केते खप टुटे वे, केते लैला मुकर पाए, केते मूर केते दो भोग सलवारे। बंद खलासी पाने गोए होर, आख न सके कोई जेको खाई के अख, आपे जाने आपे दे। मेरे ख्याल नाल खीरलियां पंक्तियां ही तुसी समझ गए हो।
ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਲਿਖਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ? ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਪਟ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ? 5 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ 5 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਇਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਪੜੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਈਆ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਮਰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ। ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋਈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਜੀ ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।